ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾನಿವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 8ನೇ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೆಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, advantages and limitations of management accounting, and how management accounting differs with financial accounting and cost accounting. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now let us move on to the 8th session. The topic is meaning, definition and nature of financial statements. I think you are familiar with the term financial statements. Whenever we say financial statements, then we understand that financial statements are nothing but those statements which depict the result of the business. Those statements which shows the operating efficiency or which shows the performance of an organization. Financial statements refer to statements which give financial information about an organization. Financial statements communicate information relating to financial performance, financial position, and it also serves the need of those who are interested in the organization in various ways. Financial statements serve as horoscopes of a business as they enable readers to measure financial position of a concern. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಲ್ಲದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of course, horoscope is not scientific maybe, but here more scientific ways are employed to make the forecast very powerful or very accurate. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮುಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AICPA, the American Institute of Certified Public Accounts, it defines financial statement as financial statements are prepared for the purpose of presenting a periodical review or report by the management and deal with status of the investment in the business and the results achieved during the period under review. So the definition clearly says that it is pertaining to a particular period wherein the financial statements are prepared in order to know the review or periodical review. It is prepared by the management
and it deals with the status of the investments in the business. So status of investments means it is nothing but how we are positioned in the business and what is the role of profit in profit earning capacity. All these things are reviewed for a specific period. And the next definition is by John M. Mayer. He defines that the financial statements provide summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets and liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during certain period. So he gives not only why we use the financial statements, but also what are the important financial statements which are used for which purpose. Financial statements provide a simplified view, or it is a summary, it is an explanation about the accounts of the business. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಟ್. ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ say almost similar view. They'll give almost similar view. They concentrate on main aspects that financial statements are containing financial information. No doubt, financial statement means we have financial information in the financial statements. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. And financial statements discloses the financial position and profit or loss of the business. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಈಸ್ 50,000 ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ದೀಸ್ ಕನ್ವೆ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಬೈ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳುವಾಗ, ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೆ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. These are all interpreted and these are all analyzed so that manager can have a look on this strength, opportunities, weakness ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And then now let us move on to the nature of financial statements. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಗಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ historical in nature. That means those transactions which are already happened are recorded and these are presented in a summarized form in a financial statement. And some conventions are followed in the financial statements. While recording the transactions we follow ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ. ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ಈ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ strictly followed. And the next nature is true assumptions. Financial statement is based on some assumptions. Assumptions ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಊಹೆ ಅಂತಲ್ಲ, some true assumptions. Some assumptions which are also we can say that scientific. ಕೆಲವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ದೀಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್
ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೋ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ financial facts, but still personal judgment is involved in the case of ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ. Financial statements doesn't give the entire picture, or it doesn't tell the entire story, but it just gives a summarized view of the accounting, or summarized view of the position and also result. ಈಗ ನಾವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದೋಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. And then end of accounting period. Financial statements are prepared usually at the end of the accounting period. Therefore it is known as final accounts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆದಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರು, ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, and these financial information are recorded on the basis of some conventions and assumptions. Financial statements involve personal judgment. Financial statements provide a summarized review or summarized view of the position and also results of the business, and usually financial statements are prepared at the end of the accounting period. Now financial statements are like mirror which reflects the financial position and operating strength or weakness of the concern. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ SWOC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವೋಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ವೋಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ T ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಟ್, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ನೋ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ and explore the opportunities and meet the challenges. So dear students, I hope you understood all the information which has been provided regarding the financial statements. Till now we discussed what is financial statement, what is the definition, what are all the contents of financial statements and its nature. In next session I'll going to discuss
financial statements in more detail. Thank you. Thank you, one and all.